प्रवासी टेलीविजन के दुनिया भर के दर्शकों ਨੂੰ संजीव धवन ਦਾ सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। और दोस्तों अज के इस विशेष प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ऐसी परसनैलिटी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ जा रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया तो ਜਿਹੜੇ कई इशूज़ ਦੇ ਉੱਤੇ फर्स्ट ने फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल व्हेन आई से साउथ एशियन, सिमिलरली फर्स्ट साउथ एशियन मूल ਦੇ प्रीमियर ब्रिटिश कोलंबिया, फैडरल हैल्थ मिनिस्टर और बहुत सारिया उन्होंने अचीवमेंट्स ने। उन्होंने नाम जोड़ा है वो किसी इंट्रोडक्शन का मुथाश नहीं है। सब तो वड्डी गल कि जिहड़े भी प्रिंसिपल्स उन्होंने अपनाए, चाहे उन्होंने दे उत्ते फिजिकल हमले होए, चाहे उन्होंने थ्रैट्स किया गया, वो अपनी जिहड़े पॉइंट्स अपनी जिहड़ी जमीर तो कभी भी थड़के नहीं। मेरी मुराद है उज्जवल दोसांझ। सो अज असी BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ऑब्जेक्टिव ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਔਨ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। दोसांझ साहब ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। दोसांझ साहब सब तो पहला मैं थोड़ा ये पूछना चाहवागा कि ये जो इलैक्शन फैडरल इलैक्शन हुण अनाउंस हुई है, तुसी एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, तुसी ऑफ कोर्स लिबरल पार्टी दे फैडरल मिनिस्टर रहे हो, तुसी बहुत सारे अपना डिफरेंट पोजीशंस इवन NDP दे विच भी एक स्टेज ते तुसी काम किया। सो एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अज एज ए नॉन पार्टीसन तुसी की समझते हैं कि ये इलैक्शनस जिहड़ियां सीगियां होनियां भी चाहिदियां सी कि नहीं सी होनियां चाहिदियां? Well, first of all, for full disclosure, I'm still a member of the Federal Liberal Party. Having said that, I am not taking part in the election campaign for any candidate. And it's sort of difficult to be completely independent and non-partisan, but I will try and make my remarks इस तरीके नाल पे थोड़े पिछे खड़ के दूर खड़ के सारिया चीज़ों तो इलैक्शन वाल नज़र मारीए। देखो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस वेले इलैक्शन की लोड़ नहीं सी। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी हुण तो महसूस करते होंगे जिद्दां दी कैंपेन चली है पिछले हफ्ते तो कि शायद उन्होंने गलती कर ली इलैक्शन कॉल करके, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला जिहड़ा सी उभर रहा सी उस वेले भी, तो डेल्टा वेरीएंट जिहड़ा पैंडेमिक का वो वध रहा सी उस वेले जो इलैक्शन कॉल हुई है, हुण ज़्यादा वधिया है अगे नालों। सो ये जिहड़ियां दोनों ही गल्लां रल के एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिता इन्होंने जिहदे नाल अनसर्टनटी है कि इलैक्शन हुण होना की है। दूसरे पासे देखो जगमीत सिंह की पॉपूलैरिटी हैगी है, तो एरन ओटूल नूं लोग नहीं जानते सी, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੀ दोसांझ साहब जो अगला इशू मैं डिस्कस करना चाहना वा वो है अफगानिस्तान का इशू कि अफगानिस्तान दे विच कई दहाकियां तक साडियां कैनेडियन फौजां भी रही और उहदे नाल नाल जे आपां वेखीए कि वैस्ट ने अमेरिका ने और वैस्ट ने उत्थे 20 साल तब्दीली लियाउण दी कोशिश की, बल्कि उत्थे एक नवा निज़ाम सैटअप करन दी कोशिश की। सो वट डू यू थिंक ये उत्थे जाना जिहड़ा सीगा वैस्ट दा ये रॉन्ग सी, वो फेल हो गए? मतलब तुसी इनू सारे नू किस एंगल तो देखते हो? देखो मेरा नज़रिया, मैं सरकार दा मैंबर भी सी जो पॉल मार्टन वेले ओपोजिशन च भी रहा। कनेडियन मिशन जो चले गया उदों तो असीं उन्हें सारे सपोर्ट करते सी, तुहाडी फौज आ तुसीं फौज भेजी है तो फौज की सपोर्ट दे विच खड़ना चाहिए। लेकिन मेरी धारणा प्राइवेट तौर पर यही रही है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका नूं अफगानिस्तान जाने की लोड़ नहीं सी। इन्हां कोल इन्ने हथियार है कि दे कुड हैव बॉम्ब्ड अफगानिस्तान इनटू स्टोन एज। इन्हां नूं ये भी पता सी कि अफगानिस्तान की जिहड़ी हिस्टरी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ that you know the West has the watches, we have the time. Right, so they waited them out. ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਰਾਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਰਸੱਲੀ ਮਚੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 3 ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਨੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟਰਮੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਕਰਕੇ as political leaders, irrespective of their political ideology or political platform, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ objectively ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। It would be unfair for me to analyze all three, but you know, and difficult too. Prime Minister Trudeau, Mr. Trudeau is a known quantity, and therefore ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਬੈਗੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਗੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਦਰ ਰੇਬੋਲਡ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਨੋਰਮਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੌਂਡਕਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ performance ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। But you know, Mr. Trudeau is a very articulate man, speaks well. Aaron O'Toole was an unknown quantity, ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ 'ਤੇ। But he seems on television like a down-to-earth guy, so sort of, you know, the guy next door kind of person, and I think he's done well, and Mr. Trudeau has done well. I mean, yesterday probably was his best day with the protesters. Yeah. I think it's good for him that those protesters were there, but bad for the protesters. I think that you know, let people do the campaigning, and you can have peaceful protests, but let's not intimidate each other. And Mr. Jagmeet Singh, he's untested, of course, like Aaron O'Toole, but you know, he's made a good impression. He's a good campaigner, fluently bilingual. What more can I say? I mean, but I think that because the NDP doesn't have a chance of forming the government, not this time, maybe next time. It doesn't look hopeful for them this time. But he may ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਊਟਬਿਡ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ in terms of spending the money. Mr. Trudeau has spent enough. He wants to spend more. And I think ultimately, I think that's the kind of race they're in.
So it's difficult to say what kind of prime minister he would ever make if he won, but I think the real contest is between Aaron O'Toole and Trudeau. ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਤਵਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਜਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਊਟਸਪੈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ 2-3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਹੀਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ? ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ 2 years ਦੇ ਲਈ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਬਾਈ ਐਰਨ ਓਟੂਲ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਇਕਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 20% ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। No Americans or Chinese are buying homes as investment while they're sitting in China or the United States of America. ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਂ it's a bit of a diversion. ਮੈਂ ਦੇਖੋ BC 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਬੋਗੀ, ਅ ਡਿਵਰਜ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। You know, if we had more homes on sale, if we had smaller homes that we built and we sold, I think ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। You know, one of my sons lives in Surrey. He can't afford to live in Vancouver. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼, ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਢੀਂਗੜੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਡਿਵਰਜ਼ਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ latent racism amongst us. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਰਮਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ there also, you know, we are appealing to latent racism amongst people, and that's not a good thing. ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, there is lot of sentiment for change. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ it would be another minority government, most likely liberal minority, but it's quite possible to conservatives ਦੀ minority ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, NDP ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1968 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 1968 ਮੈਂ ਮਈ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜੂਨ 1968 'ਚ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ। he'd become ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ about a month before that, and ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ emphasis, it was essentially, we are going to build a just society, a fairer society. He had passed certain laws with respect to homosexuality, that the government has no business, the state has no business in the bedrooms of the nation. That was those were his remarks. So people had this sense of hope, had this sense that Canada was going places. It was the best place in the world to be. We don't have that today in Canada. We don't have a leader, despite Mr. Jagmeet Singh trying to run the campaign on hope and courage, or love and courage, whatever the latest slogan is. We don't have that kind of sense of hope that any of the three leaders is going to suddenly take Canada to a higher plane, to a better place. And that is missing. That was missing from the last campaign. That is missing from this campaign. That's why, I mean, the debate is about vaccines or no vaccines, or masks or no masks, mandates or no mandates. It isn't about the kind of society we're going to build. And, the healthcare debate actually shows how lackluster the whole campaign has been, because Mr. Trudeau is talking about banning or penalizing Saskatchewan, ਕਿਉਂਕਿ Saskatchewan ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, BC 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਬੈਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Saskatchewan ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਿਆ। ਸੋ that debate is meaningless when you're not being honest with people, right? And that, I think, is essentially what's going on in Canada. There's lack of hope in the campaigns. Nobody is seeing with any particular leader a much brighter future or much different direction. So it's not a campaign of any great distinction. ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਤਵਨ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।